نبينا طوائف الأملاك ندعو بما في غيب مائنا علماء بأمر الله طورا وكل الأولياء والصالحين خص به الإمام القطبي حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين ما رقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رسل قطبي أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين أبا بكر إماما هباه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى يعم الحاضرين ولطف شامل دوام سترين لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا واستختم بالصلاة على محمد إمام الكل إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاهل علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاهل المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة على رسولنا من شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصار وأصحابه وأحباب جميع ثم إلى رجل سالتنا ولا إله نقر في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا ولمقدنا المعلم جاهن سنبل فرد الجميع المعلم قربنا في مسلم قربنا في مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظوم الصلوات والدعوات والنجاة كلهم جميعا ثم إلى أرواح كافة مؤلف كتبنا في خصوصا صاحب الكتاب الحبيب البركة محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي صاحب الوسيلة الإمام أبي بكر أدن الرؤوس الأكبر من قرب الرشاد بن عبد الله بن محمد الحداد ثم إلى أروى كابتا ولم قلنا لبلدة لفعل مقدر السلام كلهم جميع خصوصا صاحب هذا الدار هذا الحارة الحبيب البركة عبد الرحمن بن محمد المنور وأبي وأمي مشايخ مشايخ وأقرنا أصحاب ذلة المدد وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمة المسلمين أجمعين ثم إلى الحبيب حسان بن محمد بن هون السقاف جميع سادتنا البال بأن الله والشام برحمة ورسول الجنة الله يعيد علينا من بركاتهم
وأسرارهم أنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم الدين والآخرة وعلانة الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والآلام سوسن من أوصلنا للشفاء سوتية بنتي دميتي وإلى روح المرحوم مسكينة بنتي سودين ووالدين والديكم أماتنا من المسلمين الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلى الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب hubabat hadirin hadirat ikhwan rahmat rahimakumullah jamaah majelis taklim kediaman Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Al-Munawwar di Kampung Munawwar yang kita semua mudah-mudahan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jangan depan pintu, masuk ke dalam. Jangan depan pintu. Jangan duduk depan pintu. Cari tempat yang kosong. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang penuh berkah ini di hari ke-10 dan ke-11 pada bulan Jumadil Ula kita kembali dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat walafiat di rumah yang penuh berkah ini dalam perkumpulan majelis yang insyaallah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang diridhai dan dicintai oleh Allah Rasul dan menjadi kebanggaan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Majelis yang tidak kita duduk di sini kecuali mendapatkan bermacam-macam kebaikan, baik lipat ganda pahala yang begitu besar, ampunan dosa yang begitu banyak, dan derajat kita pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat majelis Allah tetapkan kita sebagai hamba yang bersyukur dan kita pun diberikan istiqamah sampai kelak kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wa ba'd hadirin hadar rahimakumullah. Melanjutkan membaca kitab Fathul Ilah bima yajibul abalil maulah. Masih kita menyambung kembali sedikit lagi tentang pembahasan mengenai salat jamaah, salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagi yang punya kitab buka halaman 63 barisan 3 baris dari bawah kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas di antara syarat sahnya salat berjamaah hendaklah nadhaman salat itu harus sama. Mana nadhaman yaitu gerakan salat. Yang sama itu hampir semua salat sama. Tapi ada beberapa salat yang berbeda, di antaranya seperti dicontohkan salat jenazah. Salat jenazah dan juga salat kusuf atau khusuf. Lalu beliau mengatakan hendaklah juga salat berjamaah ini jangan sampai ada suatu perselisihan dalam sunnah yang mencolok, yang mana imam melakukan kita tidak melakukan, atau sebaliknya kita melakukan imam tidak melakukan, yang kelihatan nampak tidak keseragaman ini jadi buruk salat kita. Contoh misal imam baca kunut kita tidak baca kunut, kita turun langsung sujud. Imam tidak kunut kita baca kunut, imam lah sujud kita tegak baca kunut. Imam lupa tahiyat awal kita bertahan untuk melaksanakan tahiyat awal. Atau sebaliknya imam tidak melakukan tahiyat awal, imam melakukan tahiyat awal kita tidak mau melakukan tahiyat awal. Atau contoh lagi imam melakukan sujud tilawah kita tidak mau sujud tilawah. Atau sebaliknya imam tidak melakukan sujud tilawah kita melakukan sujud tilawah. Nah hal ini juga bisa membatalkan salat berjamaah. Jadi batal salat kita bukan cuma batal pahalanya batal salat kita. Kecuali kalau kita mau menyelamatkannya, di antaranya kita langsung niat munfarik.
Sebelum kita melakukan itu, kita niat memisahkan diri. Artinya ya alangkah rugi kita memisahkan diri dari fadilah berjamaah dengan suatu yang buruk. Artinya kita melanggar sunnah, tidak mau bercocok dengan imam, lalu kita memisahkan diri. Kalau tidak, ya batal salat kita. Tapi kita lanjut, ikhwan rahimakumullah. Di antara syarat sahih salat di sini dikatakan al-ilmu wal ilmu bintiqalatil imam bi ru'yati aw sima'. Kita mengetahui bahwasanya imam itu gerakannya, imam lagi sujud apa i'tidal, lagi tahiyat apa sudah salam, itu harus tahu kita. Ya, gerakan imam itu. Tahunya dari mana? Di antaranya dengan kita melihat langsung. Itu mungkin bagi yang berdiri di saf pertama atau saf kedua barangkali, atau saf ketiga. Atau kita melihat orang yang di depan kita. Ya, kita berada di saf 10, udah kelihatan imam, tapi kita melihat sab yang depan kita lihat depannya lagi, depan sampingnya lihat imam. Au simak, atau dengan cara mendengar suara imam. Ya, imam itu bersuara keras, baik secara langsung atau dengan bantuan mikrofon. Maka dengan itu kita tahu, oh imam rukuk, Allahu Akbar. Dengeran, kita udah lihat tapi kita kedengeran. Misal kita ada di satu ruangan yang tidak terlihat imam dan juga di depan kita tidak ada orang. Kita bisa mengikuti dengan cara kita dengar suara tadi. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, kita ikut i'tidal. Boleh jadi itu terjadi. Atau dengan simak juga dengan adanya muballigh, yaitu ada orang yang menyambung ke suara, mic dak hidup, sehingga suara imam itu tidak terdengar bagi makmum yang di belakang. Maka ada seorang yang mengangkat suaranya, mengucapkan takbir setelah takbir imam. Ketika imam sujud, dia juga takbir. Allahu Akbar, lihat dia, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah. Itu namanya mubaligh. Nah, dengan kita tahu lewat mubaligh pun sah. Tapi kalau tidak tahu, tebak-tebakan baik, caknya memlagu kok, caknya memulai tidak, nah itu bisa batal salat kita atau tidak dapat fadilah berjamaah. Tapi kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtami'a fil masjid wa in ta'addad al-masafah wa halat al-abniyati bi syart imkan murur. Hendaklah salat ini dilakukan di masjid atau di musalla ataupun di tempat-tempat yang selain itu, baik lapangan ataupun di tempat bangunan-bangunan. Tapi dengan catatan, ya, bangunan itu antara kita dengan imam itu bisa nyambung, tidak sulit, tidak terhalangi oleh dinding yang tidak bisa dibuka atau pintu yang terkunci, atau posisi imam yang itu tidak bisa nyambung kecuali kita harus muter sampai membelakangi punggung kita, membelakangi kiblat. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau muter tadi itu, ya kebetulan baik ruangan tidak ada sekat, tapi kita bisa nyambung posisi kita di belakang imam, itu boleh. Wahakata fa in kana fi ghair masjid, kalau di dalam masjid itu bisa sampai sejauh-jauhnya, ya selagi itu masjid, nah berapa kilo lah panjangnya masjid itu, maka boleh kita sholat berjamaah dan mendapatkan hukum sah. Walaupun maaf misalnya terputus shaf itu yang kita sering alami, kita lihat saksikan di Mekah, di Madinah. Ya, kadang-kadang orang itu dia sholat di sini, ada shaf 5 shaf depannya kosong, 10 shaf depannya lagi baru ada lagi, depannya lagi kosong, di depan ada lagi. Tidak jadi masalah selagi mereka di dalam masjid, itu tetap hukum sholatnya sah berjamaahnya. Walaupun jelas afdalnya kalau shaf itu nyambung, tapi kondisi seperti itu tidak jadi masalah. Tapi ikhwan rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah. Lalu bagaimana kalau bukan di masjid atau di musalla? Fa in kana fi ghairi masjid, kalau bukan di masjid, maksudnya bukan di masjid, bukan di musalla, bukan di surau. Ushtirata an la yakuna bainahuma baina kulli saffin akthar min 300 dhira'. Disyaratkan hendaklah antara saf yang paling terakhir dengan kita yang ada di belakang tidak boleh berjarak lebih dari 150 meter. Tadi sudah kita gambarkan kalau di masjid boleh, ya kita tegak di sini, depan kita ada 10 saf kosong, depannya lagi ada baru saf kosong lagi, imam jauh di sana, imam jarak antara kita dengan imam itu 1,5 km misal. Tapi di dalam masjid maka tidak jadi masalah. Seperti Masjidil Nabawi misalnya, berapa ratus meter itu, katakanlah 400 meter, tapi dalam masjid maka tidak jadi masalah. Tapi kalau di luar masjid, maka jarak antara kita dengan imam kalau nyambung nggak sampai berapa kilo silahkan. Kalau nyambung shaf tadi tidak putus-putus. Nah, tapi kalau putus, maka jarak kita dengan jarak shaf yang paling terakhir itu tidak boleh lebih dari 150 meter atau 300 dhira'. Kalau lebih dari 150 meter untuk di luar masjid, di luar musholla, maka tidak dapat fadilah berjamaah. Tapi kalau masjid silahkan. Nah, jarak itu berapapun boleh kalau kita sama-sama di dalam masjid.
alla yakuna bainahuma wa baina kulli saffin akthar min 300 zira'. 300 zira' itu kurang lebih 150 meter takriban. Wa yashtaratu alla yakuna bainahuma jidaran aw syubbakan aw babun mughlaq. Dan disyaratkan antara kita dengan imam atau dengan kelompok salat itu kita tidak terhalangi oleh dinding yang menghalangi. Artinya kalau dinding boleh saja, tapi ada pintu yang bisa nyambung gitu. Nah sekarang pintu ada tapi tertutup, aman Ustaz. Misal contoh, ini katakanlah lurus kiblat sana, imam di sana, kita di sini. Ini kan ada dinding, ada pintu. Nah, pintu ini dalam posisi dibukakan, itu paling afdal. Bagaimana kalau dia tertutup? Tertutup selagi tidak terkunci masih sah hukumnya, masih sah. Misal kita lagi sholat, kita bukakan, kita buka ke pintu tadi. Lalu adanya angin atau ada anak kecil yang nutup ke pintu tadi. Nah tertutup sampai tergejeklek macam itu. Selagi tidak terkunci, artinya tinggal buka, ini terbuka, maka hukum sholat berjamaah masih hukumnya sah. Tapi kalau sampai ada yang kunci, entah kunci pakai anak kunci atau kunci selop, maka putus hubungan tadi. Putus hubungan kita tadi itu. Tapi kalau dia cuma terapat uji basah Palembang, terapat baik, tinggal mukanya tinggal kita tarik baik atau kita saya ini ke baik buka, itu tetap hukum sah. Atau adanya syubak, dinding ada lubang-lubang tapi dekat pintu yang pasal lewat. Syubak itu biasanya jendela kecil atau dinding yang berlubang-lubang. Kita bisa lihat, tapi kita terhalangi oleh dinding yang tidak bisa kita tembus ke sana, maka itu tidak boleh juga. Au syubak au bab mughlaq atau pintu yang terkunci, au mardud atau yang terpatrai, dipaku. Saya ada pintu tapi dipakui uang, walhasil kesannya terkunci, tidak bisa dibuka, itu juga memutuskan hubungan. Wa yakrahu irtifa' ahadihima 'ala al-akhar li ghairi hajah. Kemarin sudah kita bahas makruh hukumnya kalau kita tidak sejajar sama imam. Imam itu tidak boleh lebih tinggi dari makmum. Seperti yang sering kita dapatkan di beberapa masjid termasuk di Palembang sini. Masjid itu menjadikan dia bikin mihrab untuk imam, lalu untuk pengimam ini ditinggikannya. Ada yang cuma sekitar mungkin 10 cm, ada yang sampai 15, ada yang sampai 20 cm ditinggikannya. Kalau tidak kata hajat, maka ini makruh hukumnya. Hajatnya apa ya? Hajatnya wallahu alam. Kalau memang hajat tadi itu misalnya umat ini masjid ini luas sampai ke belakang, tidak kelihatan di belakang itu, kecuali imam ini harus ditinggikan baru kelihatan. Itu hajat barangkali. Tapi ya tidak juga dikatakan hajat darurat, karena kita di belakang bisa ikut wong di depan kita. Jadi sekali lagi saya imbau kepada ikhwan yang jadi pengurus masjid mushola, itu pengimaman tidak usah ditinggikan, sejajarkan satu lantai dengan jamaah. Ditinggikan ujung Palembang dibuat kejing, ditingkatkan entah 5 cm, 10 cm, 15 sampai 20 atau lebih, maka hukumnya makruh. Kecuali kalau memang itu hajat, seperti memang tidak sengaja, memang masjidnya bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat, atau di tempat yang tidak rata tanahnya, itu lain cerita. Tanahnya tidak rata memang asli, sehingga imam itu posisinya di atas, makmum dibagi agak bawah, itu lain cerita. Tapi ikhwani rahimakumullah, bitakumullah, faqakumullah. Wa yukrahu irtifa' ahadihima 'ala al-akhar li ghairi hajah. Nah, jadi afdalnya tidak ada yang lebih tinggi, baik makmum tidak lebih tinggi dari imam, imam tidak lebih tinggi dari makmum, sama rata. Kecuali hajat seperti tadi kita ambil kondisi memang sholatnya kebetulan seperti yang kami alami waktu kita di Hadramut, ketika kita sholat di Syi'ib Nabiullah Hud, musim-musim ziarah Hud, baik ziarah khas atau ziarah am, manusia beribu manusia, puluhan ribu bahkan, imamnya di pojok, makmum sampai ke bawah. Sampai ke bawah, ada yang ditangguh, ada yang di bawah lagi, ada yang di bawah lagi, nyambung dengan satu komando. Ada juga yang bahkan mereka di bukit yang lebih tinggi dari imam itu, mereka sholat. Jadi imam itu posisi sudah di pojok, tapi ada orang lagi, beberapa orang yang sholat di bukit, bukit cadas di sana tuh, mereka sholat ngikuti imam juga. Jadi ada yang lebih pojok, lebih rendah. Nah yang seperti itu darurat, darurat, karena memang alam berbentuk yang bertingkat, bukan sengaja dibikin. Tayyib ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Wa man adraka al-imam mutatahiran raki'an wa atma'anna ma'hu qabla al-irtifa' ala aqall ruku' adraka raka'ah.
Ma'asyarul babat ummahat habaib rahimakumullah ikhwani. Sekarang kita pahami mengenai kapan seorang dikatakan dapat fadilah berjamaah ketika dia terlambat. Batasan paling akhir itu kapan? Lalu kapan seorang itu dikatakan dapat 1 rakaat? Ya, kapan seorang itu dikatakan dapat fadilah berjamaah pada titik paling akhir, dan kapan seorang itu dikatakan dapat 1 rakaat? Pertama kita bahas mengenai kapan seorang dianggap dapat fadilah berjamaah. Seorang akan dianggap dapat fadilah berjamaah walaupun jelas tidak akan pernah sama dengan yang tidak terlambat ketika seorang makmum sempat bertakbiratul ihram Allahu Akbar sebelum imam salam. Sebelum imam salam, imam sedang tahiyat akhir, kita baru masuk. Kita sempat Allahu Akbar, baru kita nak duduk, imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka ini orang dapat fadilah berjamaah. Dapat fadilah berjamaah tanpa dia mendapatkan 1 rakaat sama sekali. Nah, lalu ada orang satu lagi baru datang. Yang baru datang, imam tadi sudah salam. Orang ini terlambat. Dia menjadikan orang yang terlambat tadi jadikannya imam. Maka berjamaahlah mereka tadi berdua. Apakah sama kedudukan orang yang terlambat setelah terlambat tadi sama yang terlambat tapi dapat berjamaah sama yang pertama? Tidak sama, walaupun sama-sama. Kalau ada yang ngomong, percuma baik kau dapat ujungnya juga. Kau tu melok imam tahiyat akhir, sisip be sama aku. Tidak sama tetap. Dia dapat fadilah berjamaah daripada imam yang pertama. Sedangkan ini cuma ngikut dari imam yang masbuk. Tidak bisa disamakan ya kawan. Ya, apalagi yang sholat dewean. Tidak bisa. Jadi ketika kita sempat takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, maka kita dianggap dapat fadilah berjamaah. Nah, apakah kita duduk tahiyat akhir atau tidak usah ngasihkan? Kalau yang pas kita Allahu Akbar lalu imam Assalamualaikum, sudah tidak usah duduk lagi. Tidak usah duduk lagi. Tapi kalau misalnya sempat Allahu Akbar, kita duduk pas baru dengkul kita nyampe imam Assalamualaikum, ya sudah, duduklah. Nak baca tahiyat boleh, tanpa baca tahiyat tidak apa-apa, langsung tegak. Ya, kalau sempat baca tahiyat baca, tidak langsung tegak pun boleh. Jelas insya Allah itu dapat berjamaah. Nah, sekarang kapan seorang itu dikatakan dapat 1 rakaat? Hitungan dapat 1 rakaat. Sini Habib Muhammad menjelaskan, wa man adraka al-imam mutatahhira raki'an, siapa yang mendapatkan imam dalam keadaan dia sudah dalam posisi siap untuk salat, sempurna rukun-rukun syarat-syaratnya, lalu dia mendapatkan imam itu sedang rukuk dan dia sempat takbir mutmain ala qalbil irtifa ala qabli rukuk, adraka raka'ah, dia sempat Allahu Akbar, imam ini sedang rukuk. Nah, dia melok rukuk sebelum imam mengangkat, dia sempat rukuk sebelum imam mengangkat, maka ini orang dapat 1 rakaat walaupun dia tadi tidak sempat baca 1 huruf pun dari suratul Fatihah, dan memang tidak disuruh untuk baca Fatihah. Makmum masbuk seperti ini, ketika kita dapatkan imam itu rukuk, maka kita langsung Allahu Akbar, langsung rukuk, langsung melok rukuk. Nah, kalau pas kita melok rukuk tadi baru nak imam sudah ngangkat, kita baru nak rukuk, maka kita tidak dapat 1 rakaat. Tidak dapat. Tapi kalau imam posisi masih rukuk, kita lalu sempat rukuk, walaupun pas kita nyampe imam mengangkat, dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat. Jelas insyaallah. Ya, jadi ini harus kita pahami. Nah, takbir itu apa harus tumakninah? Tidak. Takbir tidak harus pakai tumakninah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak. Takbir tidak ada syarat tumakninah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung. Ulama menegaskan, ada yang mengatakan harus 2 takbir, ada yang mengatakan cukup takbir 1. Allahu Akbar, langsung rukuk dia. Ini takbir apa? Takbiratul ihram. Jadi takbir rukuknya mana? Tidak dipakainya, dia langsung rukuk baik. Mana hukum salatnya? Sah, karena rukuk, karena takbir untuk rukuk namanya takbir intikal. Hukumnya sunnah. Yang penting diyakin ke takbir dia pertama tadi takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia rukuk. Tidak terucap dia Allahu Akbar, langsung rukuk dia. Boleh. Ya, Allahu Akbar, langsung rukuk dia. Tidak apa-apa. Yang penting ketika takbir posisi tubuhnya tegak lurus sampai selesai bar. Bukan Allahu Akbarnya itu sambil rukuk, tidak boleh. Selesai kesempurnaan Allahu Akbar dalam posisi tegak, dadanya badannya
baru dia langsung rukuk. Perkara terucap rukuk itu Allahu Akbar lagi atau tidak mengucapkan, maka hukumnya sah-sah saja. Dengan catatan itu sah. Kedua, mengenai dapat satu rakaat untuk makmum masbuk seperti ini, selagi imam belum mengangkat kepala, dia sempat ikut rukuk walaupun belum sempat mengucap subhanallah atau subhanallahil azim, maka dia dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat. Nah, untuk imam dibolehkan, ya, ketika kita rukuk lalu kita dengar suara orang masuk masjid. Orang masuk sampai ada langgar-langgar kayu kan, terasa bunyi tadi. Lalu kita sedikit memanjangkan rukuk. Demi apa? Biar makmum yang terlambat tadi sempat untuk takbiratul ihram dan sempat melok rukuk. Boleh, boleh. Tapi hati-hati, jangan tebang pilih. Ketika dia tahu yang masuk ni si fulan yang terpandang, dilamakannya. Biar ngapa? Bakal dirotoi kalau dia tegak dulu. Tapi ketika yang masuk tadi kedengaran dari suara orang tadi. Ya, ada deheman orang kadang minta, ada berdehem masuk langgar tadi. Minta imam nunggu dia. Wah, ajijul ini. Wah. Ya, kalau ajijul ni donatur langgar, tak boleh kita tegak dulu. Tahan lama punya. Dengan lagi ada orang lambat lagi. Yang kedengaran suara. Si Aman sama si Amin kelakar. Kelakar ambil uduk, ambil kelakar. Rukuk dia. Langsung sampai Allahumma hamidah, tak tunggu punya. Ini tak boleh. Ini tebang pilih namanya. Tidak boleh. Kalau memang dia mau melakukan, boleh menahan rukuk tersebut, tapi dengan kapasitas yang tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu lama. Ya, bukan untuk bawa pakai motor, tahan kita tunggu ke, nunggu dia bembek wuduk baru nak pakai. Dah, kita tahu ini orang baru masuk, pengen masuk soft. Apalagi pas kita dengerin ada orang pas kita lagi rukuk, tak dengerin orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, tunggu ke? Tunggu ke dengan? Nunggunya dengan apa? Diam boleh atau tambahkan tasbih lagi 2 lagi jadi 5. Subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi. Sampai kita yakin kalau dia sudah rukuk baru kita angkat kepala. Ini dibolehkan. Diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengalami hal ini sebagai bentuk, Masya Allah, ini perintah Allah, ya ta'zim waqtiman di Imam Ali bin Abi Thalib. Ini ceritanya pernah kita dengar. Suatu hari Imam Ali bin Abi Thalib pengen ke masjid. Beliau itu sebenarnya tidak terlambat. Beliau sebenarnya tidak terlambat untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau sedang berjalan menuju masjid, di depan beliau ada seorang yang sepuh, orang tua sedang berjalan dengan tongkatnya. Sedang jalan ini kecil. Akhlak Imam Ali bin Abi Thalib, beliau tidak mau motong orang tua ini. Padahal beliau tu pengen ngejar solat berjamaah dengan Rasulullah, pengen tak terlambat. Tapi ini orang tua depannya. Dan beliau tak tahu kalau itu bukan Muslim. Kalau Muslim jelas kita hormati ini. Ini bukan Muslim. Beliau tak tahu itu. Tapi beliau sabar. Subhanallah, sampai akhirnya qomat, beliau masih di jalan. Sampai Rasulullah baca Fatihah, beliau masih di jalan. Sampai Rasulullah rukuk, dia baru sampai depan masjid. Ternyata orang tua ini tidak bila ke masjid. Logos baik, bukan Muslim. Nah, tapi akhlak ini, adab ini dia terapkan, beliau mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Tidak sia-sia memuliakan orang tua karena tuanya, bukan karena kafirnya, tahu karena orang tuanya. Kita tahu nih, ini orang tua kafir, tahu kafir. Pun kita disunahkan untuk kita menghormatinya. Untuk menghormati karena dia sebagai insan, manusia yang sudah terpilih kalau Muslim. Nah, sebagai balasan ini Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau terlambat, Rasulullah sedang rukuk. Subhanallah. Dijelaskan dalam sejarah, dijelaskan dalam hadis Rasulullah, Jibril datang menyampaikan kepada Rasulullah untuk Rasulullah menahan, untuk tidak melakukan i'tidal. Kenapa? Ali baru nak masuk. Imam Ali bin Abi Thalib baru nak masuk masjid. Ini keagungan Imam Ali dan juga kenapa? Karena dia tadi itu berbuat sesuatu yang sangat mulia. Maka Rasul memanjangkan rukuknya sampai Imam Ali bisa mendapatkan rukuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasulullah i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Orang sempat bertanya-tanya, maka disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasul tak nyampaikan, kita tak tahu cerita ini. Bahwasanya kejadian seperti itu. Dan Imam Ali membenarkan, memang itu yang kau alami ya Rasulullah. Kalau Rasul mengatakan, aku disuruh oleh Allah lewat wasilah Jibril untuk menahan rukukku untuk tidak langsung aku angkat. Karena Ali bin Abi Thalib terlambat karena adanya uzur itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini untuk mendapatkan satu rakaat. Jadi satu rakaat kita dapatkan dengan ketika kita mampu rukuk sebelum imam mengangkat kepala. Ada sebagian ulama masih mengatakan ketika ketemu di jalan masih dapat. Artinya apa? Ketika kita lagi setengah nak rukuk sedikit lagi nyampe, imam baru ngangkat, masih dapat. Masih posisi imam tu masih dikatakan rukuk walaupun sudah ngangkat untuk berdiri.
kita sempat sedikit lagi sampai, itu masih dikategorikan dapat. Tapi kalau antum ragu, maka tambahkan serakaat. Kalau kita ragu, dapat aku tadi itu, caknya imam ngangkat, aku baru sampai, maka tambah ke serakaat. Artinya kita tadi anggap kita belum dah dapat serakaat tadi. Itu kalau bersama imam, dapat serakaat bersama imam. Nah nanti ikhwan rahimakumullah, hadirin ikhwan rahimakumullah, nanti bab salat Jumat lebih unik lagi. Ya, salat Jumat lebih unik lagi. Di situ dijelaskan tentang salat Jumat. Nanti habis ini kita masuk bab salat Jumat. Ya, kapan seorang dikatakan dapat salat Jumat? Perhatikan ikhwan, ya, ini ilmu penting. Kalau tahu ilmu ini nikmat hidup, tidak susah, tidak rugi. Ketika kita tahu ilmu, makanya besar fadilah belajar itu luar biasa. Kapan seorang dikatakan dapat salat Jumat? Orang dapat salat Jumat dikatakan orang ini salat Jumat kalau dia bisa mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kalau tadi fadilah berjamaah didapatkan dengan masih sempat takbiratul ihram ketika imam tahiyat akhir. Kalau salat Jumat tidak. Salat Jumat dikatakan dapat kalau Anda mendapatkan 1 rakaat minimal bersama imam. Ada orang terlambat datang, lambatnya entah kata kelambek lah uzur karena macet. Karena macet di jalan, subhanallah pas dia turun dari tadi karena macet tadi akhirnya dia tadi berjalan mentas atau jatuh, kakinya kotor, dia harus cuci kaki dulu bla 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 panjang sehingga dia terlambat ke masjid. Sampailah ke masjid tadi itu, subhanallah, imam sudah berjalan 1 rakaat. Sudah 1 rakaat. Rakaat kedua, Allahu Akbar, dia bermelok Allahu Akbar. Imam assalamualaikum, maka dia nambah 1 rakaat. Dapat dia Jumatan? Dapat. Dia dapat Jumatan. Nah, 1 rakaat ini bisa didapatkan kenapa? Minimal. Tadi sudah kita gambarkan. Di saat imam itu rakaat kedua misal, dia terlambat, imam sudah waladdallin amin rakaat kedua, selesai baca surat, imam rukuk, dia baru takbir. Lalu dia sempat melok rukuk, imam ngangkat, baru dia melok ngangkat. Maka ini orang dapat serakaat. Maka dia dikatakan dapat Jumat, lalu menambahkan 1 rakaat. Tapi kalau kita terlambatnya tidak dapat 1 rakaat, kita tadi sudah paham serakaat itu dari mana dapatnya ketika kita masih sempat rukuk bersama imam. Sekarang gambaran yang paling gampang, ada orang datang, imam sudah tahiyat akhir. Sampai ke masjid, imam sudah tahiyat akhir. Apa yang dilakukan? Mundur balik. Oh, tidak boleh, dosa, tinggal ke Jumatan. Jadi melok solat, melok solat ya solat. Tapi anak kan tidak dapat serakaat, berarti tidak dapat Jumat. Iyo, kau tidak dapat Jumat karena tidak dapat 1 rakaat, tapi wajib solat Jumat. Nah, mana itu? Inilah syariat. Tetap wajib solat Jumat, ikuti. Imam itu sedang i'tidal, tunggu ke? Ikut takbir. Imam sedang tahiyat akhir, ikuti. Niat usolli fardhu Jum'ati raka'atain lillahi ta'ala. Allahu Akbar, melok tahiyat akhir. Melok tahiyat dapat tak Jumat? Tak dapat. Lalu apa yang dia lakukan? Salat dia zuhur, tapi dengan niat salat Jum'at. Maksudnya Ustaz, setelah imam salam, maka dia tegak berdiri melakukan 4 rakaat salat zuhur. Niatnya tadi niat salat Jumat. Paham insyaallah. Jadi si Ahmad ini terlambat. Sampai di masjid, imam sudah tahiyat akhir. Apakah dia lari balik? Oh, tak boleh. Sudah nyampe masjid, tak boleh. Bahkan ulama mengatakan haram hukumnya. Dia harus ikut salat. Tapi hukum mengatakan kalau nak dapat Jumat harus dapat 1 rakaat. Sementara dia dapatkan imam sudah tahiyat akhir. Apa yang dia lakukan? Dia harus salat Jumat niat, ikut imam bersama imam. Tapi salatnya salat zuhur. Oh, kalau macam itu mending anak balik bes main zuhur di rumah. Oh, tak boleh. Engkau sudah sampai di masjid, harus ikut salat bersama imam tadi. Lain kalau dia dengar sayup-sayup dari jalan, assalamualaikum, macam mana? Baru keluar lawang menawar di, dengar ruzikna sudah, assalamualaikum, Sungai Lompong, Labu Baru juga, sudah baliklah, tak usah ke sana, main zuhur. Kalau kata sebab berdosa, kalau ada sebab yang uzur, terima Allah ya dimaafkan, tapi zuhur tetap sah. Nah ini orang tadi datang, imam sudah tahiyat akhir, maka dia harus ikut. Niatnya salat Jumat. Walaupun kita tahu hukum salat Jumat harus dapat 1 rakaat, sedangkan dia tidak dapat 1 rakaat. Sholli sunat, sholli fardhu Jumat rakaat ini memang lihat. Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir. Imam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tegak kita. Apa yang kita lakukan? Salat zuhur 4 rakaat.
Niatnya niat Jumat, bukan niat digobah jadi zuhur, tidak. Ya, imam tahiyat akhir Jumat inti sholat fardhu zuhri, tidak. Niat tetap niat sholat Jumat. Nah, ada satu yang unik dalam hukum sholat Jumat ini. Itu kondisi orang ini dapat imam sedang tahiyat akhir. Tadi kan ada orang lambat dapat serakaat. Ini kan buruk kalau ganti uzur. Kalau ganti uzur buruk. Terlambat datang imam dapat serakaat. Kan banyak orang dari orang yang sibuk pekerjaan, nyantai dulu, makan dulu, pasti makan sudah. Nak komat baru datang, khotibah baru datang. Ini parah, hari itu dia sampai imam sudah komat, dah dapat serakaat baru dia masuk. Ada orang yang lebih parah dari dia, dapat imam tahiyat akhir. Ada orang yang lebih parah lagi, tapi subhanallah, dia keadaannya lebih ringan daripada orang yang dapat tahiyat akhir tadi. Kalau di tahiyat akhir tadi, niat sholat Jumat, sholatnya para rakaat dohor. Nah, ada orang dia lebih parah dari situ tadi. Nah, jadi katakanlah, ya si John lah, anak soleh, si John, aku boleh kamu John, ya, si John ini terlambat. Si John terlambat, imam sudah tahiyat akhir. Oh, beloknya, apa ini lakukan 4 rakaat. Ada kasus si Aman ini terlambat, dapat cuma serakaat sama imam, jadi belok dekat berdua, Allahu Akbar, kasih dua. Imam assalamualaikum, maka dia nama berapa? 1 rakaat. Ketika imam dari melok serakaat, pas tahiyat akhir, datanglah si John tadi, pelaku kedua kasusnya nih. Pelaku kedua si John tadi dapat tahiyat maka Aman nambah berapa? 1 rakaat. Ya, karena dia dapat 1 rakaat. Si John nambah berapa? 4 rakaat. Nah, subhanallah, ada yang lebih parah dari si John. Siapa? Katakanlah siapalah namanya. Ini si Boncel lah. Si Boncel lebih parah lagi. Si Boncel datang, imam sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka apa yang lakukan si Boncel? Balik aku sembahyang zuhur di rumah, boleh. Tapi dia bisa dapat sesuatu yang ringan dan dapat Jumatan. Ini hukum loh. Kalau logika tidak nyambung. Ngapa? Dia tahu, no, si Aman ini serakaat dia ini dapat. Si Aman ini dapat serakaat, sementara si John dapat tahiyat si John nambah 4 rakaat. Melok yang 4 apa melok nambah siko? Melok nambah siko dia. Pagainya si Aman, minggi pak. Kisahnya wong, mayang di belakang si Aman, tepaknya melok di semayang. Allahu Akbar. Niat apa dia semayang? Mayang Jumat. Niatnya semayang Jumat. Abdurrahman tadi, Aman ni tak bocor Abdurrahman. Aman tadi, dia nambah serakaat. Sementara si Boncel melok di belakang. Aman assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka si Boncel tegak lagi kan? Tegak lagi, nambah berapa? Serakaat. Nambah serakaat si Boncel ini. Noh, ngapa macam Ustaz? Ini kan terlambat niat. Sedangkan tadi dapat tahiyat akhir, solatnya 4 rakaat. Sedangkan ini bukan tahiyat akhir sudah. Nah, putus niat. Cuma dapat si Aman tadi. Dia nambah serakaat. Iya, nambah serakaat. Itulah ketetapan syariat. Ada yang lebih parah lagi. Siapa? Si Toel datang nengok, no, si Boncel dapat serakaat, masih serakaat lagi, melok di belakang si Boncel. Takbir usul fardhu Jumat, Allahu Akbar. Boncel selesai assalamualaikum, dia tegak berapa nambah? Serakaat juga. Dapat Jumatan, dapat. Toel selesai, datang si kau lagi. Selonjong katakanlah. Terus nyambung ini. Ngapa macam itu Ustaz? Wallahu alam, itulah syariat. Ya, kalau pakai akal gitu, yang lebih parah kan si Boncel, si Toel tadi dibanding dengan si John. Tapi si John sholatnya nambah 4, sementara ini cuma nambah siko. Hak ada hukum syariat. Jadi hukum syariat tidak bisa pakai akal. Kalau kita pakai akal, kita ngomong, oh, tak baca macam itu. Kan lebih parah lagi budak duiko ini daripada si John tadi. Si John nambah berkat. Seharusnya mereka ini sholat tak boleh macam itu. Tak, syariat mengatakan demikian. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral hubaban hadirin hadirat rahimakumullah. La ilaha illallah. Nah, salat berjamaah. Salat berjamaah. Sallallahu alaihi Nabi.
Wa man adrakal imam, sudah ya. Wa aqbal ruku' adraka ruku'. Wa yusannu an la yugumul musalli illa ba'da firagil iqamah. Nah, sekarang adab-adab ketika salat berjamaah. Adab ketika salat berjamaah sebenarnya asli sunnah. Kalau orang nanya kapan Ustaz kita tegak untuk menjalankan salat berjamaah itu? Apa pas baru mulai qomat langsung lah tegak kalau ngapi ke shaf, atau di pertengahan qomat kita sambil tegak ngapi ke shaf, atau selesai ke qomat baru kita tegak. Asli hukum afdalnya sunnahnya tegaknya kita dari duduk nunggu qomat tadi setelah qomat selesai. Qomat selesai baru kita tegak kalau baru tegak. Ini asli hukum, asli hukumnya, sunnahnya. Tapi ini keadaan kata ulama yang mana kalau memang orang itu sudah masing-masing pada posisi disitulah dia bakal sholat. Model kita nak sholat Jumat, kita kata-kata sholat Jumat kan sudah memenuhi saf galau, saf depan lah penuh, saf dua lah penuh, saf tiga lah penuh, tapi kalau ada di langgang-langgang kita nunggu sholat qomat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nih, pencak-pencak, ada yang masih di gagang, ada yang di depan pintu, ada yang di tengah, ada yang di sini. Nah yang macam ini yang disunahkan duduk manis sampai qomat selesai, wong yang duduk di saf pertama sama saf kedua. Kalau ente ada di gagang dari awal qomat Allahu Akbar berlarilah ke dalam. Bukan nunggu selesai la ilaha illallah baru tegak dari gagang. Tahu gagang teras luar beranda. Nah ini orang namanya mutakasil, ini orang pemalas. Lepasnya fadilah duduk di saf pertama itu. Salat di saf ula itu luar biasa, fadilahnya luar biasa. Begebut kata Rasulullah. Kalau kamu tahu tentang fadilah wong salat di saf pertama, maka kamu tak bakal ngizin kong lain ngambil hak kamu kalau kamu sudah dapat jatah itu. Kalau begebut seandainya ada jatah sikok, sedangkan kita berdua masing-masing pengen maju, tak baca, tak kata ngalah, diundi kata Nabi. Kalau kamu tahu tahan berundi. Kalau budak kecil itu mungkin usin. Ya. Siapa yang menang dia yang maju. Dalam masalah ini pun tidak dikatakan suul akhlak atau adab ketika ada seorang pemuda nyerobot maju ke depan. Ada orang tua belakang mesti jalan, dia udah di sini, dia kosong maju dia. Tidak turunnya mengaji maju ke depan, tidak. Kenapa? Dalam hal ini tidak disunahkan untuk mengalah dalam urusan ibadah. Maju gitu. Kecuali kalau memang pas barengan tadi, itu pun sebenarnya tidak apa-apa kalau kau baca lebih duluan sedetik dari dia satu langkah kau maju dulu apa. Tapi kalau pas barengnya di pengalah karena dia lebih tua, lah baksa. Tapi kalau tahan nunggu ke untuk kesempatan lain besok pertama itu suatu kerugian. Dan kalau ada orang tertentu tawadu dalam hal ini bodoh itu bukan tawadu. Ya, soal depan kosong. Dia ada di belakang apa? Bukan. Bodoh, bukan tawadu itu lah. Jangan dihukum. Kita berebut, kita pengen di soal depan, sholat sunnah depan, duduk di depan. Pas qomat seperti tadi, selesai qomat, baru kita tegak. Ngaku itu tidak perlu langkah aja menunggu di sini. Tapi kalau kita masih duduk di belakang, masih di luar, pas awal qomat bangunlah bergerak. Dan ingat ya, yang iqamah itu dia yang adzan, jangan ditebang. Ini kadang-kadang yang adzan siapa pas qomat baru mulai. Ini banyak di kampung-kampung yang adzan dari sejam dan qomat tahu. Ujian langsung qomat, Allah Akbar, hujan baru nak, Allah Akbar, tebang. Tak boleh, haknya dia. Dia muadzin, dia yang berhak untuk qomat. Kecuali kalau dia tidak ada di tempat, tak perlu nunggu ke dia, kita qomat. Kalau memang sudah waktunya untuk qomat. Jadi itu ikhwan ya. Kalau kita lihat ada orang pas qomat masih duduk sampai selesai bertegak, jangan digotoi. Kalau memang dia sudah di sop 1 atau sop 2. Tapi kalau masih di belakang, gotoi, oi, dengar tak qomat? Pai bejo maju kamu tuh. Berebut sop pertama. Dah dapat sop pertama, sop kedua kita kejar. Wahakada yang diajarkan Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Wa tasbiyatus sufuf wal amr bidzalik. Dan disunahkan ketika salat berjamaah untuk merapi ke saf. Merapi ke saf, sudah sering kami sampaikan, patokan rato lurus itu bukan kepala jari-jari kaki, tapi tumit. Kita tegak di akhir sejadah, tumit kita berada di akhir sejadah. Maka imam harus mengarahkan ini. Istau, tagarabu. Rapatkan, luruskan patokan tumit di akhir sejadah. Jadi tumit di akhir sejadah, bukan yang jadi patokan kepala jari-jari. Kalau kita nyambung ke macam ini, ada budak kecil yang kakinya semini sama dong
besar tinggi yang kakinya semai ini, maka budak kecil ini posisinya akan maju ke depan, softnya. Buruk solat itu. Jadi tumit yang jadi patokan. Rapatkan, ini sunnah Rasulullah. Ya, rapatkan ini sunnah Rasulullah. Kita tidak usah bicara Ustaz, tapi di Mekah tu Ustaz, Mekah Ustaz, Mekah, Madinah Ustaz, Madinah, nak jaga tu Ustaz, menjaga. Kami di kampung Munawar, kami sehat afiat, kami ni normal kalau tidak normal, semayang dapat. Ya, semayang enggak dapat. Macam kita sekarang Allah SWT duduk berapat macam ini. Berapa bulan sudah berjalan? Berbulan-bulan sudah. Sehat kalau fadlullah. Tidak ada penyakit apa-apa. Tapi kita lihat di Jakarta, di mana-mana majlis taklim, pakai masker kalau duduk berjarak semeter-semeter. Yang seharusnya majlis itu, tempat itu bisa diisi oleh orang 1000, cuma cukup oleh 500. Yang 500 dari mana? Tidak hadir majlis. Musibah kan? Ya mungkin itu keadaan mereka, memang musibah mereka. Tapi kalau kita ya tidak perlu seperti itu. Karena kita alhamdulillah kita normal, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi solat rapat ya, ini sangat penting. Rasulullah sangat keras dalam masalah ngerapat ke solat ini. Karena aneh, karena sering sampaikan antum, dan ini antum pun sering alami. Giliran solat termasuk di masjid-masjid besar di Palembang sini. Giliran solat asar, solat zuhur, oh berenggang. Habis selesai solat jenazah. Apa kabar solat jenazah? Berapat kalau. Nah ini menakal. Kalau nak didulukan derajat solat asar atau zuhur lebih abdul daripada solat jenazah tadi. Karena itu sunnah kifayah atau fardu kifayah. Yang ini fardu ain buat kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan fardu untuk solat berjamaah itu hukumnya fardu. Dapat. Nah, ini kadang-kadang anehnya. Ya, solat rapot-rapot, habis isya solat isya genggang-genggang. Pas pergi tahlil diundang jamaah sini, jamaah langgar sini kumpul di rumah jenazah tahlilan, duduk. Lebih rapat dari kita ni, rapat-rapat. Ya, walhasil dah lah, usah bahas lagi lah. Ya, ini kepala. Penting kita syukuri nikmat sehat, nikmat aman, nikmat nyaman ini. Ya, kita syukuri. Fadlullah, alhamdulillah. La ilaha illallah. Jadi ingat ya, kalau ada orang ngomong kau tu jenggot Mekah sana. Ya, lain Mekah, lain sini. Ya, Madinah lain. Jangan jauh-jauh ke Mekah, Pak. Bekasi, Bogor, Jakarta, beda sama kita. Ya. La ilaha illallah. Kemudian termasuk sunnah beliau menyatakan wal amru bidzalik, dan hendaklah ada yang nyampe ke. Nah, tugas nyuruh rapikan sop, rapatkan sop, luruskan sop itu tugas imam. Tapi boleh dilakukan oleh wong yang di belakang imam. Ya, misal contoh, kami kadang-kadang praktek waktu saat masih di Gubat, ya. Itu yang kita jadikan imam itu murid kita yang sudah memang pas pantas untuk jadi imam salat. Entah disengaja kita bikin seperti itu, atau memang kebetulan memang kita dalam uzur kita jadi makmum. Nah, sang murid mungkin nak merintahkan istau, sufuf, rapatkan, luruskan. Mungkin dia berat, kenapa? Gurunya depan ni, ya kan? Nah, jadi siapa yang nyuruh makmum? Sedangkan yang makmum belakang ni santri-santri perlu diisyarati, perlu disuruh rapat lurus. Maka ya saya sebagai wong yang ada di shop itu saya paham. Ini murid mungkin dia segan nak nyuruh. Cak kita kalau kita kan tahu takar rapatkan, kita jengoknya, tu kurang rapat, geser dikit Pak, rapat dikit, maju dikit, urus sedikit. Nah, kalau dia tidak mungkin depan gurunya kan, maka yang jadi barisan shop itu boleh untuk melakukan itu. Kita ngatur, tahu tu rapatkan, lurus, maju dikit, mundur dikit, rapikan. Nah, imamnya juga selesai kedua hamba Allah lagi nyusun ni, jangan dia lagi maju dikit, Allahu Akbar tu. Lah ditolong ajak kalbu, dia jengok, sudah rapi, sudah bagus, Allahu Akbar. Wah kata ikhwan, ya. Nah, pentingnya adanya sejadah, ya. Adanya untuk membantu kita ngapi ke saf. Ada sejadah digulung, nak jadi apa jadi? La ilaha illallah. Aduh, bingung kita. Memang zamannya zaman fitnah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Wa taswiyatus sufuf wal amru bidzalik wa huwa min al imam akad. Ya, dilakukan oleh imam itu lebih utama, tapi kalau imam tidak bisa, boleh dilakukan oleh yang ada di belakang imam. Yundabu an yajharul imam bitakbir. Dan hendaklah imam disunnahkan untuk mengangkat suara ketika takbir, baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqal. Allahu akbar. Pas rukuk Allahu akbar. Itidal sami Allahu liman hamidah. Ini untuk imam lanang. Kalau imam betina tidak usah teriak-teriak seperti orang lanang. Apalagi sekiranya kalau kamu sholat tu wong di luar rumah melok dengar suara, tidak usah. Cukup sekiranya yang dalam ruangan itu dengar suara kamu.
Tino tadi itu. Ya, kalau kita sholat sunnah kan tidak kasih suara kan, sami Allah Allahu Akbar. Tapi ketika sholat berjamaah perempuan yang jadi imam, maka ya maaf pertama ini jangan pakai mikrofon. Ya, sholat tarawih masuk di rumah fulan, bagus oh, dengannya kan sedap. Tino sama Tino semayang di rumah si fulan, di musola si fulan, tapi pakai mic misalnya, no dunia kiamat itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, kami ya, lanang lewat situ kalau ndak haram hukumnya. Haram. Soal tidak itu aurat. Tapi Ustaz, di TV-TV itu banyak ustazah tampil Ustaz. Jangan kau hukumkanlah itu. Peganglah hukum-hukum ulama syariat. Sekarang wallahi ikhwani, sudah campur aduk yang hak sama yang batil. Ya, kebatilan pun dijadikan alat untuk dakwah. Sekarang kita tidak bisa ngomong lagi sudah. Tapi Rasulullah sudah nyampaikan itu. Islam ini akan tersebar lewat tangan wong soleh ataupun wong toleh. Kan banyak nih. Di TV contohnya. Wawancara kiai ustaz. Yang wawancari siapa? Tino. Betino dengan berdandan muka lebih jilbab dia. Apa kiai itu duduk nunduk ke ya. Enggak, ngobrol. Apa kata presenter yang laki-laki orang Tino yang tampil. Dakwah tapi Ustaz, ya dakwah dong. Sagonyo, selagi pacak kita jauhkan dari kemudaratan, jauhkan. Ingat, kaidah mengatakan ya, darul mafasid aula min jalbul masalih. Menolak munculnya keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan suatu kebaikan. Kita mengadakan suatu kebaikan, tapi akibatnya akan muncul suatu keburukan, maka mending tidak usahlah. Daripada keburukan itu akan muncul. Ya, adakan tabligh akbar, lanang tino boleh dadang galau, ya sudah. Tabligh akbar bagus, ngecama bagus, tapi lanang betino campur bau. Kita bersini Allah SWT berusaha kita pas bubar betino ini bau duluan. Betino-betino yang ada di sini baik diwaspada juga balik duluan, kecuali yang punya laki tunggu dulu. Kenapa kita tidak mau ada ikhtilat campur bau lanang betino tadi? Nah, kalau mau ada tabligh akbar segala macam banyak kadang kan tino mancuk campur, apalagi mau balik jam 11 malam. Wah. Itu mudaratnya lebih besar daripada kebaikan yang kita dah dapatkan. Mending tidak usah ngadu ke daripada mudarat yang muncul yang lebih besar, fitnah yang lebih besar. Tapi ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Wa indahu yajhar al-imam bitakbir wa biqauli sami'a Allahu liman hamidah wa bis salam, dan ucapan salam. Salam ke berapa? Salam satu, salam dua. Ana juga bingung kenapa kok sebagian imam assalamualaikum sekali bae. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ya Allah alam, saya belum pernah dapatkan di kitab. Belum pernah diajar guru-guru seperti itu. Padahal kita ini disunnahkan salam makmum setelah salam kedua imam. Artinya kapan kita nak tahu imam salam kedua? Kalau dia tidak bersuara. Ini kan ada yang menurut itu imam-imam tuh. Ya coba tanya kan dari mana ilmunya macam itu. Disunnahkan makmum untuk sholat berjamaah salam setelah salam kedua imam, karena sunnah salam 2 kali. Nah ini banyak imam di masjid-masjid, kadang-kadang bahkan imam besar disebut dia tadi itu ya, di masjid imam besar masjid pulan, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita yang memang pengen dapat sunnah, pengen salam setelah salam kedua imam, nunggu kapan salam kedua imam ini? Dah tahu Allah sudah astagfirullahaladzim. No, sudah salam kedua. Enggak, dikeras kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dua-duanya dikeraskan. Nah bagi makmum, salamlah setelah salam kedua imam. Praktekkan ini, jalankan ini. Ya, karena kebanyakan kita dengar imam assalamualaikum warahmatullah, langsung makmum assalamualaikum warahmatullah. Kemudian bagi makmum masbuk, jangan anda berdiri untuk tegak nambah rakaat berikutnya atau nambah rakaat berikutnya, kecuali juga kalau bisa setelah salam kedua imam. Ini kita imam assalamualaikum warahmatullah, langsung tegak gitu. Boleh, sah, tapi abdulnya selesaikan salam kedua imam itu. Nah musibahnya tadi kalau imam tidak pakai salam kedua suara, jadi kita tidak tahu kapan aku nak tegak nih. Ya imam salam cuma sekali, padahal dia 2 kali cuma adeng. Disunahkan ya salam itu dengan suara.
Noleh sunnah, ya. Kalau tidak noleh, tidak apa-apa, ya. Wallahu a'lam. Kita tutup majelis kita. Tolong kalau ada yang megang selembaran tentang himbauan mengenai tahun baruan, anak-anak nyampe ke waktu sudah tidak cukup. Kebetulan kita ada selembaran, siapa yang megangnya tolong dibagikan ke bagian ummahat dan juga yang di sini. Kami buat satu lembaran dari apa yang pernah kami ceramahkan, ada ikhwan yang nyatet lalu dicetak. Alhamdulillah. Himbauan bagaimana menyikapi tahun baru bagi seorang muslim. Tolong kalau lembaran itu sudah ada di sini, bagikan separuh ke banat, ke belakang ummahat, sebagian di sini. Ikhwan yang membutuhkan silakan dibaca, ditelaah, lalu bagikan ke orang lain, sampai ke ikhwan-ikhwan yang lain, ya, biar tidak salah kita menyikapi tahun baru ini. Jangan sampai kita masuk dalam dosa, bahkan termasuk kelompok yang menyakitkan hati Rasulullah. Yang kita tidak kepengen, ya. Tip, insyaallah tolong dibagikan sambil kita baca qasidahnya. Jangan lupa di belakang untuk ummahat juga dibagikan. Ya, kalau nak diperbanyak jatuh diperbanyak. Tino sudah ada. Salim. Tong Tino sudah. Sudah bisa. Yang Tino bagi kelas sekarang. Yang betina untuk ummahat karena ummahat mau jalan duluan. Ini tulisan ya untuk baca tolaah sudah dapat dan bisa diterima. Kalau tidak bisa terima tidak apa-apa karena sedikit dianggap melawan arus. Tapi bukan insyaallah. Lalu antum bagikan ke orang lain. Mau diperbanyak silakan yang mau memperbanyak. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jamu indallah قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا أغطاب ما أدينا نادي المهاجر صفي الله كابناء سحب السادات ثم المقدم علي يا الله القدم يمنع الوجيه لدين الله سقفنا قارق الأدب
جملة الشر والبلوى يا أهل الحساب السنا والعلم والهم بجدكم وبكم تنجاب الصبر والضر يا سيدي الله يا من له الجاه عند الله إن قد